शांति। आज 8/2/2025 साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, तुम्हें ईश्वरीय सेवाधारी माने प्रकृत सेल्वेशन आर्मी अर्थात धार्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सैनिक अट। तुमको समस्त को शांतिर सुरक्षा देवाकू हेबो। प्रश्न, तुम मानकू जदि केही शांतिर सेल्वेशन मागुछंती तेबे तांको कौन बुझाइबा उचित? उत्तर, तांको कुह बाबा कहउछंती कौन तुमर एठारे ही शांति दरकार? यह शांतिधाम तो नुहे। शांति तो शांतिधाम रे ही मिली पारिबो, जहाको ब्रह्मलोक कुहा जाउछि। आत्मार जेतेबेले शरीर न थाए सेतेबेले से शांति रे थाए। सत्य जुगरे पवित्रता सुख शांति सबु किछि अछि। स्वयं परमपिता शिव बाबा ही आसी वर्तमान एही संपत्ति देउछंती। तेणु तुमे माने बाबांकू मने पकाओ। ओम शांति। आत्मार पिता बसी आत्मा मानकू बुझाउछंती समस्त मनुष्य एकथा जानिछंती जे मो भितरे आत्मा अछि। तेणु जीव आत्मा कहउछंती ना प्रथमे आमे आत्मा पछरे एही शरीर मिलुछि। केही मध्य निजर आत्मा को देखि नाहंती, केवल एतिकी जानुछंती जे मु हेउछि आत्मा। जेपरि आत्मा को जानिछंती देखि नाहंती सेहीपरि परमपिता परमात्मा को निमंते मध्य कहउछंती परमात्मा अर्थात परम आत्मा, किंतु तांकू देखि नाहंती ना निजको ना बाबांकू देखुचंती। कहउचंती जे आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि, किंतु यथार्थ रूपे जानि नाहंती। समस्ते 84 लाख जोनि मध्य कहिथांती, वास्तव रे यह 84 जन्म अटे, किंतु ए कथा मध्य जानि नाहंती जे केउ आत्मा माने केते जन्म नेउछंती। आत्मा बाबांकू डाकुछि, किंतु ना बाबांकू देखिछि ना यथार्थ रीति जानिछि। प्रथमे तो निज आत्मा को यथार्थ रूपे जानिबाकू हेबो, तेबे जाई बाबांकू जानि परिबो। जदि निजको ही जानि नाहंती तेबे बुझाइबे कौन? एहाको कुहा जाए सेल्फ रियलाइज करिबा अर्थात आत्मा अनुभूति करिबा। यह केवल बाबांको बिना अन्य केही कराई परिबे नाही। आत्मा कौन, किपरि एवं केउठु आसुछि, किपरि जन्म नेउछि, किपरि एते छोट आत्मारे 84 जन्मर अभिनय भरी होई रहिछि, एकथा केही मध्य जानि नाहंती। निजको ही जानि नाहंती, तेणु बाबांकू मध्य जानि पारु नाहंती। यही लक्ष्मी नारायण मध्य मनुष्यर पद अटे ना? एमाने यही पद किपरि पाइछंती एकथा केही मध्य जानि नाहंती। मनुष्य माने ही एकथा जानिबा दरकार ना। कहउचंती एमाने वैकुंठर मालिक थिले, किंतु एही मालिकपण प्राप्त कले किपरि, पुणी कुआडे गले, किछि हेले मध्य जानि नाहंती। एबे तुमे माने तो सबु किछि जानिछ, आगरु किछि हेले जानि नथिल। जेपरि पिला माने पूर्वरु कौन जानि थाए जे बारिस्टर पद कौन, पढ़ी पढ़ी बारिस्टर होई जानती। तेणु ए लक्ष्मी नारायण मध्य ए राजजोगर पाठ पढ़ी होइछंती। बारिस्टरी डाक्तरी आदि सबुर बही रही था ना। लक्ष्मी नारायण हेबार बही हेउछि गीता, पुणी ताहा मध्य किए सुनाउछंती? राजजोग किए सिखाउछंती? एकथा केही जानि नाहंती। से गीतारे नाम बदलाई देइछंती, शिव जयंती मध्य पालन करुछंती। शिव बाबा ही आसी तुमको कृष्णपुरीर मालिक करुछंती। कृष्ण स्वर्गर मालिक थिले ना, किंतु स्वर्ग को मध्य केही जानि नाहंती। नचेते काहींकी कहिथांते जे कृष्ण द्वापर रे गीता सुनाइथिले। कृष्ण को द्वापर जुग को नहीं जाइछंती, लक्ष्मी नारायण को सत्य जुग को, राम को त्रेता जुग को नहीं जाइछंती। लक्ष्मी नारायण को राज्य रे उपद्रव आदि देखाउ नाहंती। कृष्ण को राज्य रे कंस, राम को राज्य रे रावण आदि देखाइछंती। एकथा केही जानि नाहंती जे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हेउछ। बिल्कुल ही अज्ञान अंधकार रे बुड़ी रहिछंती। अज्ञान को अंधकार बोली कुहा जाए, ज्ञान को आलोक बोली कुहा जाउछि। एबे दुनिया को आलोकित किए कराउछंती? से हेउछंती बाबा। ज्ञान को दिन, भक्ति को राति कुहा जाए। एबे तुमे माने जानुछ एही भक्ति मार्ग मध्य जन्म जन्मांतर परिचालित होई आसुछि। भक्ति द्वारा जन्म जन्मांतर तळकू ओल्हाई आसुछ। कला कम होई चलिछि। नुआ घर तैयारी हेबा परे पुणी दिनकू दिन तार आयुष कम होई जाए। चारि भागरु 3 भाग पुरुणा होई गले ताकू पुरुणा ही कुहाजिबो। पिला मानकर प्रथमे एही निश्चय हेबा उचित जे ये समस्तंकर पिता अटंती, जे कि समस्तंकर सद्गति करुछंती, समस्तंको पाठ मध्य पढ़ाउछंती, समस्तंको से मुक्तिधाम नहीं जिवे। तुम मानक पाखरे लक्ष्य रहिछि,
ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିଜ ଗଦି ଉପରେ ବସିବ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛ ତେବେ ସେଥିରେ ଦେଖାଉଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆକାଶ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ବାୟୁକୁ ବାୟୁ, ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ତ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ପୁନର୍ବାର ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସବୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ପଢ଼ାଇବ? ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ବୋଲି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଇଂରାଜୀରେ ସେଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ବାକି ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ଏବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର? ଏହା କୌଣସି ଶାନ୍ତିଧାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଉପାୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲ ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକରସ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଆସି ଭାଷଣ କରନ୍ତୁ? ଆରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା। ବାବା ଅମୁକ ମୋ ଠାରୁ ହୁସିଆର ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। କର୍ମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିନଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ ନା। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ କି? ଯଦିଓ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆତ୍ମାର ଘର ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଛ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ ସାରା ବୃକ୍ଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ? ସତୋପ୍ରଧାନ ନୂଆ ବୃକ୍ଷରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ ନା। ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ, ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଏହାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି
କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ଆରେ ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ, ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେହି ଆତ୍ମା ଆସି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାରେ ବି ଲାଭ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦିବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ତ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ମୋହ ରଖିବ? ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲି ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପାର ପଗଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରବିହୀନ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେହି ହେଲେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ଝଗଡ଼ା ତୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାତଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାନ, ପୁଣି ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ ନିୟମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ନେବ। ଏଠାରେ ତ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ଅଥବା ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନର କୌଣସି ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ବେହଦର ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏବେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ହେବେ, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କିଏ କରାଇବ? ଡ୍ରାମାରେ ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜଣକର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର। ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ ତ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଅଟୁ, ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଉଭୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆରୋହଣ କଳା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅବତରଣ କଳା ହେବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଠିକ୍ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଟେ? ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝି ହେବାର କଥା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କ'ଣ କେବେ ବାବା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ କି? ଏଠାରେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ।
एकमात्र बाबाଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ସମୟରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ବରଦାନ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ। ସେହିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମାୟାର ମହାବୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଖେଳ କରୁଥାଅ। ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମାରୋହର ତିଥିକୁ ଏବେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।